thom đá cứ môn này cho tất cái check feeling môn này môn này nó không ngày nó là đòn lót thì rồi cô tới mới tiết cứ nhắm bà hơi nhưng mà bà hơi cứ bây giờ tôi cứ về nhảy vì nó dân việc ball pin đó á check feeling môn game mà hay là Petret coi dân mơ đài mơ từ lên set up bởi dân trên những cái dân đài trình nó thấy tao bởi sao dân trên những không mà set up nó không mà ngay nó thấy cái nhóm sầm rạ nhưng mà thử trôi và time làm bay tinh phôi những time thì hai bữa sinh chỉ khác nó như vậy mà những miếng risk mà phía đôi cả lạc mà ngày nhưng mà anh nhóm kết con anh cái nhưng mà anh đi vang trade man này thì nhóm thật đa trên ở post VRP để nhóm make lo là ngày 6 chấm recovery mà mình tới thòng down mình chẳng là một ok xem mẹ psychology bao nhóm phía dẫn dương control cứ dương độ hiệp lục luôn trên bị luôn dương độ credit đi trên bị luôn dương để sang ta ri mảnh nhom phịch tiền maximum loss nhom phịch tiền maximum profit chẳng nó về để đo thang kẹt loss bao nhóm ngày nó cứ daily loss bao nhóm cứ mệt cái chẳng ngày nó cứ nhóm admin poison trade xa thì tụi bây chỉ ngày nó vi miền set up rồi một cầu viên miền A plus set up cả đời để sẽ ngày nó về để dương hit stop loss dương khát ngày nắng psychology dương vì ọt lọ màn thì cả nào để dương khơi lôi khát chẳng dương ọt lọ màn thì chẳng ròm dương cứ dương chọn xong sạc tele tí xa trong bàn lôi viên phim mong chẳng ban này tha market concept đã hai giờ một trong đi phở nó cứ sẽ điên cái mình đàn làm mà tới sẽ điên cái mình đàn tầng terminology tầng camera từ lơ zone mơ từ lơ flow mơ từ lơ liquidity cứ sẽ điên cái gì hay bây giờ mẹ nhóm trade sẽ điên nâng đá nhóm trader USM nó gọi nhóm trade per liquidity đây nhóm per liquidity area hay năng volume nhóm bộ cho mỗi năng volume đâm bay tăng tầm hôm nè chụp xa nó không nắng á hay vì sớm nhóm mơ nó không session bỏ xa ròm rồi chắc nhóm chẳng đăng này màu của nhóm trade tầm màu cũng vậy cả lại nhóm chập làm mới là của lại nó cứ market min ca movement khlang volatility của đại hởn á chẳng đăng tầng học này per min màu ngà màu nâng đại ổn xem mẹ pick màu ấy kia zone ấy sắp kia zone nhóm trade bây giờ nhóm trade lên index bờ bị muốn nhóm trade ở USM đã lấy nhóm back mà trade ở Nam rồi hay kia zone nhóm trade nhóm tay là vậy không mong cùng bảy xám được không màu nè hay mong khi mong mình đi play chẳng trade tầm màu nè để mà nên trade tầm màu này chẳng pick lắm nhóm trade phở ta tròn liquidity mà mốc này bài tha bài ăn nó việt miên được chả cái ta internal là việt miên là chẳng mơ đừng play màu mơ được nên mà sao nhập sang nó VC bài sai hết nhưng rồi cả chỗ là mày cho reverse mà mình chỗ là vì mình do một bạn sai mình mơ tập nên rồi được đó liquidity mà để những anh mẹ đăng á bởi sao là mỗi dân đây tiếp sai giúp những anh mơ đăng mà ai chỉ bot sao bao giờ chờ nhanh cái lấy mơ đăng tha chỉ swing point bênนี้vì chỉ trò liquidity mà kết anh những đa mà đừng bởi sao mà kết đã quay về thời mình liquidity thời mà mà take out mười này chứ cái confirmation có vì risky tam đăng này thầm đã những trade phải trò liquidity cứ dân chỗ nơi lâu time frame đối kia chứ những gì thật thầm là sai liquidity có trò liquidity nó cứ dân sầm rạp phần năng ai cho thầm môi lợp môi rồi có môi lợp pi chẳng tới ba bằng như tới bờ sân chỉ tam một sau nhóm bờ trade nằm rồi phía chờ nhóm trong đi được thông này phía chờ nhóm do đi được đo tam bay buôn thẻ món vi phía chờ nhóm chờ tờ lót rệt bờ sân nhóm do thầm bên phía chờ bỏ tam market thầm môi o rồi có môi cả lá rồi có môi pi và nó mồm rồi nhóm chặt đám cái bay buôn thẻ nhóm lobby ấy cứ phía chờ xa đi vơ mà si mình lột nhưng tên bờ đã bị ECSL rồi chẳng mà đây thay bờ sân này đã target phong page vì thôi win rateยังแถลได้ให้รู้จักnhómจะนำตะเลยการเทรดไปฉันเป็นเปียnhómจับด้านตลาดเงยที่วัดคือnhóm tayแต่ loss rate nhóm tayแต่ losing streak là hộtพูดได้ใช่กดดันรู้เลยnhóm trade họ đóพูดnhóm khinh mình menแต่nhóm mày nhóm khinhพูดสเกตก็ trade รีดวัดหิงติดแต่พูดใช่ประเภทแพงไปเลื่อนให้โมเมนต์เลื่อนรีเวอร์ให้บางในแท้บางส่วนnhóm khinh chỉ trò liquidที่ market มาการchỉ breaker ก็ CSD nhóm entry clear หมดจังวิธีแท้เลยnhóm bạn này aggressive này quan tôi chỉ việc break out hay những trôi điểm break out trôi flame mà còn là việc break những trôi flame mà hay đã những apply đi tam năng những cái đi thì vào tam năng như thế hồi xa và pu pair index năng việc cầm ro năng river bởi vì entry miss entry của việc những thầy những là tới vô mà tới vô mà hay bởi thế thì tới tôi nghĩ mà mong mà đi play cho những thầy flexible tan năng này mà cái khác vì còn là sweep đến về lang vi shape tôi vẫn phim mà chứ mà những châu là đăng này chính của bà đây
em vô chẩn cọt ban này អូខេអូខេចឹងចុះឆាយមានម៉ោងឯង សម្រាប់ម៉ោងពីច្រើនខ្ញុំចូលចិត្ត trade pair វិញគឺខ្ញុំច្រើនទៅលើ pair មាសហើយជាមួយនឹង currency អញ្ចឹងប្រភេទ currency ខ្ញុំអាចនឹង trade នៅម៉ោង London ហើយសម្រាប់មាសខ្ញុំអាចនឹង trade នៅម៉ោង New York ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ trade នៅម៉ោងពេលចូលម៉ោង New York ភ្លាមទេខ្ញុំចាំឲ្យវាចូលម៉ោង Wall Street Market Open ឬមួយក៏ទីផ្សារពីអាមេរិកបើកនៅម៉ោង 8 កន្លះហ្នឹងដូចធំឌីដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ trade ទៅលើប្រភេទ index ខ្ញុំ trade ប្រភេទទៅលើ commodity ប៉ុន្តែវា effect វា side effect ដូចគ្នាដែរដោយសារអីនៅពេលដែលទីផ្សារពីអាមេរិកបើកទឹកលុយនៅក្នុងទីផ្សារវាចាក់ចូលច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទីផ្សារ movement អញ្ចឹងវាស្តៀងទៅនឹង concept ទាំងនេះដែរដែលគាត់ប្រើ kill zone អញ្ចឹងចន្លោះម៉ោងហ្នឹងនៅពេលដែលទីផ្សារ eject លុយចូលនៅពេលដែលទីផ្សារចាក់លុយចូលវាធ្វើឲ្យមាន volume ឬមួយក៏ volatility ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងទីផ្សារបាទអញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងយើង trade entry នៅម៉ោងហ្នឹងយើងមាន confirm យើងមានតាម setup model A+ របស់យើងអីអស់ហើយយើងក៏ត្រូវការ volume ហ្នឹងមកជំរុញដើម្បីឲ្យ setup របស់យើងហ្នឹងវា work ដែរអូខេដោយសារខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងកាលណាដែលយើងប្រើ liquidity concept អញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យ volume ទាំងអស់ហ្នឹងវាច្រើនឬមួយក៏រុញតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់គោលដៅរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាខុសក៏វាខុសដែរដោយសារអីវាខុសយើងអូតតែយើងប៉ះ stop loss តែយើងអស់ចិត្តដែរដោយសារអីវាទៅ direction របស់វាអញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅវាទៅដល់ទីតាំងដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងវារៀង logic ដែរដោយសារអីតតែមាន volume បានយើង trade បើអត់ volume យើង trade ទេអញ្ចឹងស្ដាប់ឆាយមែនបានដឹងថារៀង confirm ច្រើននៅពេលឆាយនិយាយគាត់បានដឹងថាអូឆាយ confirm ច្រើនមែនតើសម្បីតែ trade ក៏ឆាយធំឌីគាត់ pick យកតា US 30ហើយ trade តែម៉ោង 8 កន្លះយប់ទេតែឆាយមានជំរើសមួយទៀតគឺ trade នៅក្នុងម៉ោង London អញ្ចឹងមិញគ្នាយើងនិយាយតាក់ទង K zone អញ្ចឹង K zone ហ្នឹងគាត់ចង់សំដៅទៅលើម៉ោងដែល session ដែលផ្សារវាមូហើយមានឱកាសដែលភាគរយដែលយើងចូលទៅវាមានឱកាសចំណេញច្រើនអញ្ចឹង K zone គឺសំដៅទៅលើពេលវេលាណាបងប្អូនបងប្អូនដែលរៀន ICT concept ឬក៏រៀន smart money concept នេះគាត់យល់ច្រើនមិនដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីគាត់អាចស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងយើងឆ្លៀតបន្ថែមខ្លាចគាត់ស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹងយើងនិយាយគ្នាជជែកគ្នាច្រើនតកតងនឹង strategy ការជួញដូរមានយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរប៉ុន្តែយើងអត់បានជជែកគ្នាតកតងទៅនឹង risk management ដែរការគ្រប់គ្រង risk ខ្ញុំចង់ដឹងថាថងឌីហើយនឹងឆាយ manage ទៅលើ position ហ្នឹងហើយនឹងការកំណត់ stop loss ហ្នឹងរបៀបមិនដែរថងឌីមកសម្រាប់ខ្ញុំជាធម្មតាអ្នក trade fund account ចឹងការដែលខ្ញុំ apply ទៅលើនេះខ្ញុំមាន golden rule មួយដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបាន pay out ឬក៏បានផាសហ្នឹងគឺសិតតែខ្ញុំប្រើ simple មែនទេខ្ញុំប្រើតទៅមួយ one day one trade one risk one section one pair តែប៉ុណ្្នឹងហើយនេះជា rule មួយតែខ្ញុំតែងតែធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាន income ពីការ trade ប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានតែ break ហ៊ានតែខ្ញុំហ៊ានតែធ្វើឲ្យខុសពីហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងតែ losing streak មកអូខេហើយសម្រាប់ការ apply នេះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន2មួយថ្ងៃឯងពេលខ្លះមិនប្រកាសតែមួយ trade អាចឲ្យ2 trade ឬក៏3 trade តែគ្រាន់តែខ្ញុំតម្លាក់រីនេះថានៅក្នុងមួយ trade ដំបូងខ្ញុំអាច risk 1% ឬក៏1%ហ្នឹងបាទហើយបើសិនជានៅក្នុងករណីថានៅក្នុងមួយ trade នេះខ្ញុំចំណេញឬក៏បានមួយ or ឬក៏មួយកន្លះឬក៏មួយ2ខ្ញុំសម្រាប់ដែរតែបើសិនជាមួយ position ដំបូងហ្នឹងវា loss អញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់កន្លះ%ទៅដើម្បីrisk ព្រោះថា mix loan ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំ1%កន្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាកន្លះ%ហ្នឹងមករកមក set up ទៀតដើម្បី trade ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានពីចម្រៅបើសិនជាខ្ញុំខាតនៅក្នុងពី set up ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឈប់ដើរចេញពីក៏បានបើសិនខ្ញុំចង់ trade ខ្ញុំត្រូវតម្លាក់ risk ទៀតខ្ញុំត្រូវ risk 0.25អត់អាចទៅតម្ឡើងបើយើងតម្ឡើង risk ឧទាហរណ៍ថាយើងខាតមួយយើងចូលថែមមួយវានឹងតែលើកមក trade ក្រោយយើងថែម2ដើម្បី risk recover អាចាំមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្លាក់ risk បែបហ្នឹងនេះសម្រាប់ rule របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមាន rule ក្នុងការកំណត់ថាមួយថ្ងៃគឺយើងមក set up ទៅពី set up ទេហើយ trade តាម session ហ្នឹងទេយើងអត់ trade ញ៉ៃច្រើនទេព្រោះបើសិនជាយើង trade ច្រើនទេអាចនឹង lost control ទៅលើ emotion របស់យើងមែនទេហ្នឹងហើយបងអូខេវារៀងនិយាយទៅវារៀង take time តិចបើយើងនិយាយ one day one trade វា take time បងបើសិននិយាយ profit តែគេ 10% អញ្ចឹង10ថ្ងៃបើយើងអាចជាប់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ end យកលឿនពេកវា fail ក៏ fail ក៏លឿនដែរបាទបើពេលនេះខ្ញុំ patient ខ្លាំង emotion ខ្ញុំក៏វានៅល្អខ្លាំងក៏ខ្ញុំ trade មួយថ្ងៃមាន 10% មួយថ្ងៃ10ថ្ងៃជាប់អូខេវាបែបហ្នឹងតែខ្ញុំហ៊ានតែធ្វើអីខុសពីអា rule របស់ខ្ញុំគឺ losing streak មកអូខេ understand អញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់ថងឌីគឺទៅលើ risk គឺយើង risk cap
ដំបង1%យើងរិះ1%ក្នុងមួយថ្ងៃគឺ maximum risk គឺ 1.5% អូខេហើយចុះឆាយម្នាក់រិះរបៀបម៉េច សម្រាប់រិះរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំរិះ daily intraday របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំរិះ 1% ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបើសិនជា firm ខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាធំឌីគាត់មានបបផ្សោតច្រើនជាងខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំត្រូវទៅលើ live account ច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំ cap ទៅលើរិះរបស់ខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំ fix រិះខ្ញុំ fix ខ្ញុំ maximum ទាំង loss ខ្ញុំ maximum ទាំង profit អញ្ចឹងខ្ញុំ fix រិះហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមួយថ្ងៃខ្ញុំ fix រិះ 1% អញ្ចឹងរាប់ពេល position ខ្ញុំចូលទៅលើទីផ្សារមួយឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចូល1 lot អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំ layer វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ layer វាបាទយើងអាចមានជា margin call ប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវជាណែនាំហ្មងទេដោយសារតែវា honey pay ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលច្រើនខ្ញុំ layer វាជា2យើងអាចកន្លះ lot 2 ដងឬមួយក៏យើង layer ជា3ជា4សេតលើ risk ដែលយើងចង់កាត់បន្ថយ risk របស់យើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលច្រើនទៅលើ intraday ខ្ញុំយក revert របស់ខ្ញុំ1 ដល់ 3បាទ1ដល់3ធំ1ដល់3អាចហ៊ាននិយាយថាវារៀងធំគាត់ថាចំណុចដែលល្អពីច្រើនគឺយើង layer ទៅលើ position អូខេដល់ពេលយើង layer ទៅវាឆាប់ដល់ target ជាងធម្មតាអញ្ចឹង layer ទៀតដល់ពាក្យថ្មីទៀត layer គឺសំដៅដែលឆាយនិយាយមិញហ្នឹង layer ហ្នឹងគឺឲ្យឆាយបញ្យល់ហ្មង layer ហ្នឹងឆាយចង់សំដៅលើអីគេដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់យល់ពាក្យថាគាត់ layer position ហ្នឹងតាមពិត layer ហ្នឹងមានន័យថាយើងបំបែកចំនួន lot size ឬមួយក៏ដើមទុនរបស់យើងចូលទីផ្សារអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេយើងអាចរៀបចំ cash flow របស់ខ្លួនឯងទៅថាយើងយកទៅប៉ុន្មានដើម្បីទៅវិនិយោគឧទាហរណ៍ថាគ្នាយើងមានដើមទុន 100% អញ្ចឹងយើងមិន all in នឹង 100% អញ្ចឹងយើងអាចយកចន្លោះពី 10% ទៅ 30% នៃដើមទុនរបស់យើងយកទៅ invest ទៅបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើង cap ដើមទុនយើងទុកមួយចំនួនទៀតព្រោះអីអាហ្នឹងអីដែលខ្ញុំអាសាធ្វើហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់ទុកពងមាន់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបែងចែកវាជា2បើសិនជា account នឹង fail ឬមួយ account នឹង blow យើងនឹងមាន account មួយទៀតប៉ុន្តែចង់សំដៅពាក្យមិញពាក្យថា layer position មិញចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់យល់ពាក្យហ្នឹងបន្តិចជួយបញ្យល់បន្តិចបានអញ្ចឹង layer ហ្នឹងមានយើងបំបែកក្របទំហំជួញដូររបស់យើងហ្នឹងយើងបំបែកជា2ជា3ទៅតាម position របស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនយើងអាច margin call ក៏បានដែលយើងអាចទិញពីតូចមកធំអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានយើងធ្វើ layer អញ្ចឹងវាល្អកាលណាដែលយើងទិញបែប margin call ពីតូចមកធំហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ SL រួមគ្នាអញ្ចឹងអា position ដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺវានៅក្បែរ SL ខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជា position ហ្នឹងយើង fail ក៏យើងអត់ខាតច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជា position ហ្នឹងវា hit ទៅដល់ TP របស់យើង revert យើងធំជាងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម cap ឲ្យ risk យើងតូចជាង revert យើងរហូតយើងព្យាយាមឲ្យ revert យើងធំជាងរហូតព្រោះ make sure ថាថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយើង draw down យើងសល់អាលុយ revert ហ្នឹងសម្រាប់ cover មកវិញអូខេអញ្ចឹងព្រោះវាមាន win rate យើងវាអត់ 100% យ៉ាថា trading យើងអាច expect យុទ្ធសាស្ត្រយើង 100% បាទចុះឥឡូវយើងនិយាយថាអូខេយើង apply strategy របស់យើងជាមួយនឹងrisk អញ្ចឹងធំឌីអត់មានប្រើ layer ណាអត់ layer បើថា execute មួយ opportunity គឺយើងត្រូវ risk 1% គឺយើងដាក់ក្រប 1% ពេញយកហ្មងអូខេខ្ញុំសុំចែកម្លេចតិច1% មិនមែនបានថាយើងច្រឡត់lot ចូលហ្មងយើងវាថាយើងអស់ limit មក Omnify មាន limit ដែរយើងថតតែ risk 1000អស់មកយើងអូនដាក់10 lot បើថាវាខ្វះវាបាន risk តែបានអស់តែ500ទេយើងថែម position size ទៀតថែម size មកយើងកណនីបើថា market ដើរដល់ហើយហ្នឹងយើងចូលដៃហ្មងយើង limit ហ្នឹងវាងាយស្រួលយើងកណនីបើយើងឥឡូវទៅគុណវាញ៉ៃព្រោះថាខ្ញុំត្រូវខ្ញុំអត់សូវរាប់ pip មែនខ្ញុំគិត reward វិញអូខេរាប់ pip អូខេ understand ចឹងមានន័យថាធំឌីគឺ execute មួយ trade ហ្នឹងគឺសឹង open ម្ដងគឺហើយហ្មងបាទ set up អត់មាន layer ទេដល់ពេលឆាយរបៀបដែលឆាយ manage មាន layer អញ្ចឹងឥឡូវសួរដេញហ្មងនៅពេលដែលយើងធម្មតាបើសិនតែកាន់តែយើងចូលមក trade ឧទាហរណ៍ stop យើងប្រវាយនេះ TP យើងថាយើង1លើ2វាយនេះចុះធម្មតាបើយើង layer stop វាយហ្នឹងយើង stop នៅនឹងដែរហើយយើងមកចូល position time នេះយើងអត់ចូលម្ដង 100% position នៅនេះហេហើយ layer ដល់ពេលយើងមក open position តក្របនេះហើយ stop យើងនៅនេះដដែលបាទអញ្ចឹងបើសិនតែធម្មតាបើសិន layer អញ្ចឹងខ្ញុំ trade layer អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចង់សួរឆាយវិញរបៀប manage មិញរបៀប open position ឥឡូវរបៀប manage ពេលវាឡើងបានត្រឹមប៉ុណ្នេះវាធម្មតាវាលើស1លើ2បាទហើយបាទអញ្ចឹងឆាយ
បិទខ្លះបិទ layer ដែរឬក៏មិន កន្លែង ឬ នេះ ក៏ all បិទ all ទាំងអស់ ឬក៏ទុកឲ្យដល់ target 1 លើ 2 កន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំបងកន្លែងហ្នឹងកន្លែង layer ហ្នឹងនៅពេលដែលយើង entry position នៅខាងក្រោមនឹងបានតម្លៃល្អជាងគេគោលបំណងនៃការ layer របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់បានតម្លៃផ្សេងគ្នាដែលតម្លៃហ្នឹងវាល្អទៅដែលយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ទិញវាកំពុងតែធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងព្យាយាម layer វាដើម្បីបានតម្លៃល្អម្ដងតិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើង trade នៅក្នុង trend បែប reversal អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលវា pull back ឡើងមកវិញនៅពេលដែលដូចអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើង clear position នៅខាងលើចេញ clear លើចេញវិញអត់ clear អាក្រោមទេ ហ្នឹងហើយយើងអត់ clear ក្រោមទេយើង clear ខាងលើចេញវិញមូលហេតុអីយើង layer ខាងលើហ្នឹងដើម្បីបានតម្លៃល្អដែលយើងវិភាគដំបូងឯងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតម្លៃទីផ្សារវាឲ្យតម្លៃល្អជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាម layer យកអាតម្លៃល្អហ្នឹងហើយនៅពេលទីផ្សារវាដូចគោលបំណងដូចវត្ថុបំណងដែលយើងចង់បានហើយគឺយើង clear ខាងលើចេញយើងទុកអាតម្លៃល្អជាងគេបំផុតអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាឆាយអត់ទុក position 100% ទាំងអស់ទេបានន័យថានៅពេលយើងបានតម្លៃល្អ stop ទូចហើយ position size យើងរៀងធំជាងមុនយើងអាចបាន revert ធំជាងមុនបាទគឺកន្លែង layer ហ្នឹងគោលបំណងយើងគឺយើងចង់បាន stop តូចអញ្ចឹងគោលបំណងកន្លែងហ្នឹងចង់បាន stop តូចហើយនៅពេលដែលយើង clear position ខាងលើវាជួយទៅដល់ psychology យើងច្រើនដូចគ្នាដែរអូខេបានន័យយើងកាត់បន្ថយទៅលើ risk ដែលកាត់ឡើងអូខេមួយយ៉ាងដែរអានេះគឺជា technique មួយដែលបងប្អូនយើងដែលគាត់អាចសិក្សារៀនសូត្រហើយអាចយកទៅសាកល្បងវឹកហាត់អនុវត្តណាតើតើនឹងការ apply ទៅលើ position អញ្ចឹងចង់សួរតទៀតឥឡូវយើងនិយាយពីstrategy ហើយនឹងការ apply ទៅលើ risk management ចង់ដឹងតកតងទៅនឹង psychology ដែលឆាយហើយនឹងធុងឌីapply mindset ទី1ចង់ដឹង mindset តើមាន mindset របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងធម្មតាយើង apply strategy ហ្នឹងយើងអាច load ចុះ load ឡើងឯមក strategy មែនទេបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើឆាយធុងឌីរៀបចំ mindset របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនៅតែបន្តប្រើ strategy នឹងដែរទៅមុខរហូតធុងឌីទៅមុនសម្រាប់ខ្ញុំទៅមួយ psychology វា psychology វាសឹងអំណឹងគ្រប់គ្នាវាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺធម្មតាគឺមុននឹងចូលទឹកគេ check feeling មុនហើយមុនហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អអត់ហើយឬក៏អីទៅហើយមួយទៀតគឺញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំបាយហើយគឺវាអារម្មណ៍ទៅវានិយាយញ៉ៃវាហ្នឹងយើងវាវល់ពេញហ្នឹងយើង check feeling មុនគេហ្មងហើយពេល trade ក៏យើងមើលទៅលើ set up បើយើង trade ចំណេញគឺយើងដើរចេញអានោះតែបើយើង trade ចំណេញក្នុងមួយ set up នៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអត់ត្រូវចូលបន្ថែមដើម្បីទិញផលចំណេញបន្ថែមទេហើយបើសិនជាខាតដូចខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំមាន risk 1% កន្លះក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់អាចខ្ញុំគិតខ្លួនឯងគឺខ្ញុំអត់អាច revank trade បានទេខ្ញុំត្រូវតែដើរចេញឲ្យផុតវាអាពេលដែលខ្ញុំ make loss ហ្នឹងហើយស្អែកខ្ញុំ recovery មកវិញតែធម្មតាមកវិញអញ្ចឹងបងអូខេអញ្ចឹងរបៀបដែល control psychology គឺនៅពេលយើង hit ដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងព្យាយាមដើរចេញពីឆាតបាទដើរអត់នៅមើលនៅហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅព្យាយាមចាំបងខ្ញុំព្យាយាមពេលដែលបើសិនជា hit TP ខ្ញុំបិទកុំព្យូទ័រខ្ញុំចេញទៅក្រៅហើយតែបើ hit stop loss ក៏ដូចគ្នាព្យាយាមធ្វើម៉េច control ទៅពេលកុំឲ្យយើងព្យាយាម revank trade ធម្មតាតែយើង lose 1% 1%កន្លះក្នុងពេលតែមួយយើងមិនចង់តែបើសិនជា risk 2% បន្ថែមអាចយើងបានអានោះចេញមកវិញបានតែមួយបាន reward មួយគឺយើងបាន recover តែពេលទៅវាមិនបានដូចចិត្តណាទៅអស់ daily loss លេងដាច់ប៉ាត់ហើយពេលខ្លះអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចក៏ដល់ពេលដែលយើងចំណេញក៏ដើរចេញយើងខាត់ក៏ដើរចេញឲ្យបានស្អែកអារម្មណ៍យើងផ្សេងហើយតែកាលអារម្មណ៍យើងក្នុងមួយពេលហ្នឹងគឺយើងគិតចេញគឺគិតទី1គឺ revank ចង់បានលុយមកវិញគឺគិតតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដូចជាដើរចេញឲ្យបានច្រើនគឺល្អមកអូខេបានន័យថាយើងធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមដើរចេញពីកន្លែង trade ហ្នឹងទីទៅធ្វើអីផ្សេងចុះឆាយ control វាមិនសម្រាប់ psychology របស់ខ្ញុំភាគច្រើនយើង control គឺយើងដកភាពលុបលន់ចេញពីខ្លួនយើងដក greedy ចេញពីខ្លួនយើងដោយសារតែ risk មិញខ្ញុំ fix ទាំង maximum loss ខ្ញុំ fix ទាំង maximum profit អញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ target loss របស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺ daily loss របស់ខ្ញុំគឺ max ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មាន position trade ទៅលើទីផ្សារទៀតទេទោះបីជាថ្ងៃហ្នឹងវាមាន set up ឬមួយក៏វាមាន A+ set up ក៏ដោយដោយសារអីថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលយើង hit stop loss យើងខាតថ្ងៃហ្នឹង psychology យើងវាអត់ល្អមែនទេកាលណាដែលយើងឃើញលុយខាតអញ្ចឹងយើងអត់ល្អមែនទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងគឺយើងចង់សងសឹកទៅលើទីផ្សារចង់បានលុយវិញភ្លាមៗហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងខូច psychology យើងចូលទីផ្សារទៅដល់យើងអត់មានការវិភាគអីត្រឹមត្រូវទេគឺយើងចូលតាមតែចិត្ត
ok យើងធ្វើម៉េចឲ្យតែចំណេញបានលុយដើមហ្នឹងមកវិញភាគច្រើនអាហ្នឹងគឺសិតតាអ្នកដែលទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាដែរកាលពីដំបូងមកក្រោយមកបានយើងហ៊ានគ្រប់គ្រងវាដោយយើងដកភាពលុបលន់ចេញពីខ្លួន អូខេអញ្ចឹងមិនន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តសាស្ត្រគឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យភាពលលន់ហ្នឹងវា control យើង បាទ អូខេចុះចង់ដឹងចាដោយសារវា link គ្នាជាមួយនឹង psychology ចង់ដឹងអំពីចំណុច the biggest loss ឬក៏ impact ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិត trade តាំងពីយើងចាប់ផ្ដើម trade រហូតដល់ឥឡូវតើchallenge អីដែលធំជាងគេរឿងដែលយើងឆ្លងកាត់ដែលវា emotional ខ្លាំងសម្រាប់យើងដែលនៅតែចងចាំរហូតដល់ឥឡូវមានទេមានណាទាំងនេះអាចចែកម្លែកតិចបានទេ ពេលនេះខ្ញុំចាំបានកាលនោះដូចជាឆ្នាំដំបូងខ្ញុំដូចជាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំពេលខ្ញុំភ្លេចតែការលោះតែដឹងអាលោះច្រើនបាទពេលហ្នឹងដូចជាម៉ោង1បង FOMC យើងអត់ដឹងមិនអត់ដឹងទេយើងដឹងប៉ុន្តែអាពេលហ្នឹងគឺតែមួយយ៉ាងគឺយើងអត់ចេះទាំងអស់យើងព្យាយាមចូលទៅក្នុងក្រុមបរទេស signal ណាបងបាទហើយយើងនឹងស្រាប់ពេលយើងចូលទៅក្រុម signal គឺគេតែប្រម៉ូទ channel ថ្មីចេះចូលតាមហើយពេលហ្នឹងមកគ្រប់បើនិយាយពីក្រុម signal បរទេសហ្នឹងចូលចាំ20ក្រុមមានអ្នកខ្លះបោះឲ្យ sell មានខ្លះបោះឲ្យ buy ហើយនៅក្នុងយប់ហ្នឹងខ្ញុំចូល buy sell ផ្សារឡើង20 30លេខដាច់លុយហ្នឹងពេលដាច់អាលុយនឹងដាច់ច្រើនខ្ញុំដឹងដាច់មិនបានដឹងដាច់ច្រើនខ្ញុំស្វាងដេកលក់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយនឹង community ខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់មករឿងដកចត់ដល់រាល់ថ្ងៃចាប់ដល់មានអារម្មណ៍ព្រឺក្បាលព្រឺដៃព្រឺជើងដេកលក់បណ្ដោយហ្មងមានអារម្មណ៍ស្វាងចេះហ្មងថាជុំឆ្កសួរអញជុំធ្វើអីហ្នឹងហើយអត់ដេកបងមួយអត់ដេកទៅអង្គុយ trade បើដេកលក់ទៅអាលុយហ្នឹងអត់ដាច់តាណាទេអញ្ចឹងដល់ពេលបន្ទោះខ្លួនឯងនៅតែគិតថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងយើងវាដិតដាមហ្មងអូគេដឹងស្រាប់បើមិនមូតិចលេងណាហើយទៅអសល់ហ្មងចេះតើចេះវាថាវាឡើងទៅយើងជន់ឡើងមានស្តុបលោះជន់បាច់ទាំងអស់ហើយស្វាងចេញមកឲ្យពេលមកទៅអង្គុយសួរដែរជុំមិនទេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងឯងដេកងមួយអីឆ្ងល់ទៅអញ្ចឹងដិតដល់ក្នុងខួរចាចាំមកដល់ពេលហ្នឹងគឺអត់តន់ចេះអីច្រើនទេហើយទៅ trade ហើយយើង follow signal គេដំបូងគេបោះអាគេអូនទីបោះគេបោះឲ្យ sell ខ្ញុំ sell ប៉ខ្ញុំហោះទៅវិញកាត់ចាប់ខាតចោលនោះបោះបាយម្ដងខ្ញុំចូលបាយអាផ្សារនៅលើកពូលេងចុចមកនេះមកវិញកាត់ចោលឲ្យបាយសិនមកយប់នឹងដាច់ខ្ទេចមានទេបានន័យថាអត់មានចំណេញមួយដែលគឺចូលទៅគឺខុសទាំងអស់ទៅបងបើ signal មក plate បោះឡើង3 4គ្រាប់ហើយយើងចូលចង់20គ្រាប់ហើយបោះមកមានបាយសិនចូលតាមទៅអូខេអាហ្នឹងក៏ជា lesson learn មួយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីខ្ញុំគិតថាមែន I'm not the only one ដែលចូលអាគ្រប់បរទេសចូលយក signal ហើយខ្ញុំគិតថាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនយើងក៏អាចគិតថាបរទេសគេចេះច្រើនជាងគេដើរច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងបង signal មកគេចូលតាមគេហើយខ្ញុំធ្លាប់បង signal ហ៎បងខ្ញុំរៀនអត់ចេះខ្ញុំរៀនតែពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀន train line ខ្ញុំអត់ចេះដល់ថ្ងៃបង signal ដំបូងឃើញគេបោះលក្ខណៈធម្មតាគេបោះតានៅក្នុង official channel គេហ្នឹងគេបោះតាចំណេញចូលទេតែអូនេះក្រុម VIP ចំណេញប៉ុណ្ណេះហើយបោះចំណេញរាល់ថ្ងៃថាជុំពេលនេះតំណងហើយបងលុយពេលហ្នឹងអត់ទិញចេះប្រើ USDT ទៀតបងឲ្យគេបាញ់លុយ FA គេទៅឲ្យគេបាញ់ USDT ទៅអ្នកដែលបោះ signal ហ្នឹងមួយខែ35រៀលមួយថ្ងៃបោះចង់10 signal ខុស9មកដែរណាហើយខ្ញុំចូលតាមមានអីថាកវីក្បាលដែរខំមកដែរអស់លុយបង signal ហើយដល់ជឿថាអូដល់ក៏មានគ្រប់រសជាតិតាមដំបងហ្នឹងរសជាតិអូខេអូ surprise ហើយទីចុងក្រោយវាអត់មានអីទេបងចៅពីយើងខ្លួនឯងហើយរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងមានជំនាញក្នុងខ្លួនរមែនតើដើម្បីរៀនហ្នឹងជារឿងល្អទោះបីជាទៅដាក់មើលខ្ញុំមាននិយាយត្រង់មកថាយើងទៅ signal ក៏វាអត់បានមួយជីវិតហើយ copy trade ក៏វាបានជីវិតណាគេដែល understand អ្នកមកយើងទៅបាត់ហើយយើងចេះអីបាទធ្លាប់គិតបងធ្លាប់គិតថាចុំអត់ចេះអីសោះចាំយកទៅ signal អញ្ចឹងហើយចុះបើថ្ងៃណាគេជប់តម្លាក់យើងបានអីគិតអញ្ចឹងយ៉ាចឹងថាអត់មានក្រៅវារៀនទេមករៀននៅមានចំណេះយើងអាចប្រើបានមួយជីវិតវាជា skill មួយដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងអត់បាត់ទៅណាចុះឆាយមាន experience ណាដែលជួបដែលធំដែលយើងធ្លាប់ជួបកន្លងមកនៅក្នុងការ trade របស់យើងបបសោត trade របស់យើងនៅ experience loss ធំ big loss សម្រាប់ big loss ឆ្នាំដែលខ្ញុំអាចចាំបានគឺឆ្នាំ2023បាទគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅរកដោនច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទាំងផ្លូវកាយផងទាំងផ្លូវចិត្តផងដោយសារផ្លូវកាយដោយសារយើងសម្រាប់អត់បានយើងនៅតែដេកពេលយើងដេកយើងគិតដល់អាកំហុសយើងហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីបាន
ពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ចូលទីផ្សារយើងគ្រាន់តែឈប់បើយើងសល់លុយនឹងខ្លួនដែរដោយសារអីពេលហ្នឹងយើងអត់ចេះបែងចែក cash flow ឯងគឺយើង all in ហ្មងគឺយើងមានប៉ុន្មានគឺយើង all in ទៅលើទីផ្សារទាំងអស់អូខេយើងទោះបីជាយើង cap ថាយើងរិះតាពាក់កណ្ដាលទេយើងមាន 1000 យើង trade ខាត500យើងដកលុយចេញហើយប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងវាអត់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងខាតទៅយើង FOMO ទៅលើទីផ្សារយើងខ្លាចផ្សារទៅចោលយើងខ្លាចអីចឹងទៅយើងដេញផ្សារហ្នឹងយើងយកអាលុយដែលនៅសល់ហ្នឹងយកទៅ recover ទៅសងសឹកផ្សារហ្នឹងវិញ recover មកវិញបាទដល់ពេលវាមិន recover ណាវាទៅជាខាតលើដើមខាតថែមទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងdraw down ហ្នឹងមិន draw down សល់ខ្លះនឹងខ្លួនគឺអស់ពីខ្លួនយកហ្មងអូ stop out យកហ្មងបាទយើង stop out ហើយយើង all in ទៀតយើងមានលុយនៅខ្លួនប្រហែលគឺយើង all in នៅហ្នឹងទាំងអស់អូខេអូខេសម្រាប់ឆ្នាំដែល draw down ច្រើនជាងគេ import ហ្នឹងខ្ញុំអាចចន្លោះពី12ទៅ 13k draw down big draw down បំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប៉ុន្តែវាមិនមែនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬមួយអាទិត្យទេវារយៈពេលចន្លោះពេលមួយខែដោយសារអីយើងមិនមែន deposit ម្ដងលុយប៉ុណ្ណឹងហ្មងហើយយើង deposit ប៉ុណ្ណេះចំនួនប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវទៅវាដាច់ជាងការវាមានថ្ងៃមួយដែលហេងយើងទៅយើងទៅថ្ងៃហ្នឹងវាចំណេញច្រើនយ៉ាងទៅយើងគិតថាអូខេថ្ងៃហ្នឹងយើង confident ចឹងមិនន័យថាដាក់ចូលពឹបជន់ឲ្យអស់ហ្មងថៃរិះបថយឬថាដាក់$1000បថយ$1000ហ្នឹងយកហ្មងបាទយើងមានអាកំណត់មួយយើងគឺយើងចង់ flip វាយើងមាន$1000គឺយើងចង់ flip ឲ្យបាន2000មិនយើងអស់ចិត្តអូខេដល់ពេលយ៉ាងទៅយើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងវាមានអាពេលមួយដែលវាធ្វើឲ្យយើង flip បានអញ្ចឹងយើងថាអូខេអានេះវា make profit យើងរកលុយបានគុណនឹង2នៃដើមទុនរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដាក់ដើមកាន់តែច្រើនវាបានកាន់តែច្រើនយើងគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេល reality វាជាក់ស្ដែងវាមិនមែនអញ្ចឹងណាវាមានថ្ងៃមួយចំណេញអញ្ចឹងយើងសប្បាយយើង confident យើងជឿជាក់ថាអូខេការ trade របស់យើងអាចapply ទៅលើទីផ្សារបានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានថ្ងៃមួយវាធ្វើឲ្យយើងត្រដោទាំងអស់មកដោយសារអីយើងអត់ដឹងរិះនៅណារិះយើងការ trade របស់យើងគឺចាប់ឆាយទាំងអស់យើង trade ទៅពីចូលផ្សារតាមតែចិត្តទេចំណេញបិទនៅពេលដែលយើងហូរខាតយើងសុខចិត្តនឹងអង្គុយហូរខាតសិនយើងទុកតាំងពី position ហ្នឹងហូរខាត30វាយើងអត់ព្រមកាត់ចោលយើងទុក hold វារហូតដល់ឡើងខ្ទង់100